saved me and rescued me. Just a moment there, set me free. Give you glory, glory. Give you glory, glory. Give you glory, glory. Jesus. Give you glory, glory. Give you glory, glory. Give you glory, glory. Jesus. Oh, how beautiful are you, Lord, with your words, with your love. Oh, how glorious are you, Lord, with your power. It was your cross that saved me and rescued me. Just a moment there, set me free. That saved me and rescued me. Just a moment there, set me free. Give you glory, glory. Give you glory, glory. Give you glory, glory. Jesus. Give you glory, glory. Give you glory, glory. Give you glory, glory. Jesus. With the crown of thorns, you became my king forever. And with the crown of thorns, you became my king forever. And with the crown of thorns, you became my king forever. And with the crown of thorns, you became my king forever. That saved me and rescued me. Just a moment there, set me free. That saved me and rescued me. Just a moment there, set me free. Give you glory, glory. Give you glory, glory. Give you glory, glory. Jesus. Give you glory, glory. Give you glory, glory. Give you glory, glory. Jesus. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are.
Adonai Jireh, my provider. Adonai Nissi, you reigning in victory. Adonai Shalom, my Prince of Peace. And I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are. Adonai Jireh, my provider. Adonai Nissi, you led in victory. Adonai Shalom, my Prince of Peace. And I worship you because of who you are. Adonai Jireh, my provider. Adonai Nissi, Lord, you reign in victory. Adonai Shalom, my Prince of Peace. And I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are. 오직 주로 인해, 오직 주로 인해 영광 돌리네. 오직 주로 인해 찬양하네. 나의 주 하나님, 목소리 높여 찬양해. 나는 예배해 오직 주로 인해. 나는 예배해 오직 주로 인해. 다시 한번 고백합니다. 오직 주로 인해 영광 돌리네. 오직 주로 인해 찬양하네. 나의 주 하나님, 목소리 높여 찬양해. 나는 예배해 오직 주로 인해. 나는 예배해 오직 주로 인해. 여호와 샬롬, 날 채우시네. 여호와 니시, 승리로 날 이끄시네. 여호와 샬롬, 평강의 왕. 나는 예배해 오직 주로 인해. 여호와 샬롬, 날 채우시네. 여호와 니시, 승리로 날 이끄시네. 여호와 샬롬, 평강의 왕. 나는 예배해 오직 주로 인해. 오직 주로 인해 영광 돌리네. 오직 주로 인해 찬양하네. 주 하나님, 목소리 높여 찬양해. 나는 예배해
오직 주로 인해 나는 예배해 오직 주로 인해 나의 삶의 모든 것 하나님 은혜 주님 주신 모든 것 하나님 은혜 주님 사랑 감사의 찬양 드리네 주의 은혜 감사해 주께 드리네 나의 삶의 모든 것 하나님 은혜 주님 주신 모든 것 하나님 은혜 주님 사랑 감사의 찬양 드리네 주의 은혜 감사해 주께 드리네. 하나님 아버지, 우리 모두 삶을 지키시고 늘 은혜를 더하여 주심에 감사드립니다. 주님께 11조와 주정헌금, 감사헌금을 올려드립니다. 11조를 구별하여 드린 손길 가운데 주님의 약속의 말씀대로 삶의 터전과 직장과 가정을 늘 보호하여 주시고 축복하여 주시옵소서. 주님께서 우리 모두를 늘 붙들어 주시고 은혜를 주심으로 하나님의 나라를 세워가는 신실한 자녀 되길 기도합니다. 성령님, 우리를 매 순간 인도하여 주시고 주님의 능력을 사모하고 경험하는 삶이 되도록 축복하여 주시옵소서. 우리 가운데 새 일을 행하실 주님을 찬양합니다. 주님의 복음이 전파되는 사역이 되게 인도하여 주시옵소서. 주 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 말씀은 요한복음 9장 1절에서 7절까지 말씀 보겠습니다. 예수께서 길을 가실 때에 날 때부터 맹인된 사람을 보신지라 제자들이 물어 이르되 라피어 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까 자기이니까 그의 부모이니까 예수께서 대답하여 이르시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라. 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라. 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라. 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이르라. 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 이르시되 실로암 못에 가서 씻으라 하시니 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라. 오늘은 하나님께 정주행이란 제목으로 여러분들과 말씀 나눠보기를 원합니다. 며칠 전에 TV에서도 시각장애를 가진 분들에 대해서 얘기가 나오는 것을 봤습니다. 태어날 때부터 시각장애를 가지신 분인데 지금은요 선생님이 되어서 아이들을 가르치고 있습니다. 한 아이가 첫 수업 시간 때 질문을 해요. 선생님 주무실 때 꿈을 꿔요? 이렇게 물어보니까 선생님이 이렇게 대답하는 거예요. 나는 냄새나 소리로 꿈을 꾼다고. 태어날 때부터 앞을 보지 못했기 때문에 어떠한 형상이나 모양이 기억이 없겠죠. 그렇기 때문에 냄새와 소리로만 꿈을 꾸게 된 것 같습니다. 냄새와 소리 또 감각으로만 생활을 해야 하는데 얼마나 답답하겠습니까? 또 어떤 다른 분은 또 편의점에 가서 물건을 사려고 하는데 앞에 보이지 않으니까 무슨 물건이 앞에 있는지 모르잖아요. 근데 옆에서 도와주지 않는 거예요. 그러니까 그냥 그 자리 빙글빙글 돌다가 다시 출구를 찾아서 겨우겨우 나왔다고 합니다. 이러한 분들에게 보고자 하는 열망은요 정말로 클 것 같습니다. 오늘 요한복음에서도 이러한 남자가 한 명 나옵니다. 1절에 보면 예수님께서 길을 가시다가 태어날 때부터 눈먼 사람을 보셨습니다. 이 사람은 태어날 때부터 앞을 보지 못했어요. 근데 장애를 가지고 있었죠. 그래서 어렸을 때부터 그 한 동네에 이렇게 살면서 이 사람에 대해서 모르는 사람이 없을 정도로 유명했습니다. 어릴 때부터 장애를 가진 아이, 그 아이의 삶은 어땠을까요? 앞을 보지 못한다고 해서 힘들고 어려운 시간을 보냈을 것입니다. 예수님의 시대는 더욱더 그렇지 않았을까요? 오늘 본문의 주인공도 이러한 캄캄한 상황 속에서 삶을 살아가고 있었습니다. 아무런 희망 없이 그냥 한 곳에 앉아 매일 구걸하고 있었습니다. 아무도 자신을 도와주지 않고 오히려 지나가는 사람들이 핍박하고 업신여겼습니다. 앞을 보고 싶었지만 눈을 뜰 수 있다는 그러한 기적을 일어나지 않을 거라는 체념으로 하루하루 살았어요. 그런데 그런 어느 날 예수님께서
그 남자를 보게 되는 그런 기적이 일어납니다. 이것은 곧 기적이요 큰 변화를 보여주는 대목입니다. 자, 우리의 삶이요 180도 변할 수 있는 기회는 우리 예수 그리스도를 만날 때입니다. 지금 이 시간 예수님이 우리 앞을 지나가신다면 여러분들 어떻게 하시겠습니까? 앞을 보지 못한 이 청년은요 예수님이 지나가시는 것을 전혀 몰랐어요. 그냥 매일매일 같은 자리에 앉아서 구걸하고 있었고 누가 지나가든 상관없이 캄캄한 하루를 보내고 있었습니다. 많은 세상 사람들 또한 예수님이 이 땅에 오셨을 때 그분을 알지 못했습니다. 오히려 예수님을 멸시하고 천대했다는 것이죠. 예수님은요 율법을 어겼으며 하나님을 모욕했다고 바리새인들과 지도자들은 비난하고 또 비난하고 또 그 예수님을 죽을 궁리만 하고 있었습니다. 앞을 보지 못하는 마음에 눈마저 닫혀버린 사람들처럼 말이죠. 세상은요 우리 삶을 통제하려고 합니다. 우리가 조금도 예수 그리스도를 보지 못하게 차단하려고 합니다. 자, 사탄은요 우리가 세상의 어둠 속에서 영원히 빛을 보지 못하게 모든 수단을 동원하여서 우리를 공격합니다. 이것이 사탄의 전략입니다. 요한복음 3장 19절에서 20절 보면 그 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔을 때 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑하는 것이라 라고 얘기하고 있어요. 예수님을 보고도 그분을 알아보지 못하고 자신들의 죄악이 더욱더 악함으로 빛보다 이 세상의 것들을 더 사랑하는 거예요. 사탄은요 계속적으로 우리의 삶을 죽음으로 이끌어가려고 합니다. 그러나 우리가 알아야 하는 것은 오늘 예수님이 이 앞을 보지 못하는 이 남자 앞을 지나가셨다는 거예요. 그 지나가신 것처럼 오늘도 세상 속에 어둠 속에서 우리 길 잃고 헤매고 있는 사람들을 예수님은 또 찾아다니고 계신다는 것입니다. 자, 마치 100마리의 양 중에 길 잃은 한 마리의 양 구하기 위해서 자신의 목숨을 내놓은 목자처럼 우리 한 사람 한 사람을 부르고 계십니다. 눈이 어두워 주님을 알지 못하는 그런 삶 가운데 예수님이 우리 삶 가운데 찾아오시는 그런 귀한 시간 되길 간절히 원합니다. 그 다음에 볼 수 있는 것은요 예수님의 제자들이 예수님께 물어봅니다. 2절에 보면 눈먼 사람으로 태어난 것이 누구의 죄인가요? 이 사람의 죄인가요? 아니면 부모의 죄인가요? 저도 신앙생활하면서 이런 경험을 많이 했습니다. 자, 병으로 고통받든지 어려운 삶을 살든지 하면 다 그렇지는 않습니다. 그러나 몇몇 분들이 그 사람이나 그 주의 사람들을 가족들이 죄를 지어서 그렇다고 단정 짓고 정죄하는 것을 봤습니다. 저도 한번 그런 생각해 본 적이 있어요. 죄 때문에 그럴까? 죄 때문에 병들고 힘든 것일까? 자, 정말로 이 앞을 보지 못한 사람이 죄 때문에 앞을 보지 못한 것일까요? 당연히 성경에는요 죄를 지어 고통받고 죽음에 이르는 이야기들이 많이 나옵니다. 그러나 그렇지 않은 경우도 있다는 것입니다. 오늘 본문에 태어날 때부터 앞을 보지 못한 남자처럼 말이죠. 그렇다면 우리는 죄라는 것을 어떻게 생각해야 할까요? 죄라는 것은요 법을 어길 때 우리는 죄를 지었다고 합니다. 그 죄의 크기도요 어떤 죄를 지었느냐에 따라서 그 형벌의 크기도 달라집니다. 자, 우리가 법을 잘 지키면요 어떠한 어려움도 겪지 않게 됩니다. 죄는 쉽게 말하면요 하나님의 법을 어기는 것입니다. 하나님을 떠나는 것을 말합니다. 불의요 불법이요 불순종이 바로 죄입니다. 요한일서 3장 4절에 보면요 죄를 짓는 자마다 불법을 행하나니 죄는 불법이니라 라고 했어요. 자, 우리가 양궁 경기를 한번 생각해 보면 좋을 것 같습니다. 양궁에 관역이 있습니다. 그 가운데 제일 높은 점수가 관역의 정중간을 딱 맞으면 제일 높은 점수가 되고요. 그 중심에서 벗어나면 벗어날수록 낮은 점수를 받게 됩니다. 자, 죄를 짓지 않는 삶은 바로 그 관역에 명중하는 삶을 말합니다. 그런데 우리의 자세가 틀어지고 우리의 조준점이 흐트러질 때 하나님이 아니라 그 조준점이 어디요? 세상을 향한다는 거죠. 명중에서 점점점 멀어지는 삶을 살게 되는 것이죠. 자, 그것을 우리가 뭐라고 하는 거면 죄라고 합니다. 자, 죄를 지으면서 우리는 스스로 난 괜찮아 뭐 이런 것 가지고 하면서 매번 타협한다면 우리는 어떻게 될까요? 우리 모두는 죄의 늪에 빠져들게 됩니다. 그렇다면 우리는 어떻게 이 문제를 해결해야 할까요? 주님께 정조준해야 합니다. 주님이 원하시는 삶을 또 주님의 말씀을 따라 살아가야 한다는 것입니다. 요즘에 정주행이라는 말을 많이 쓰는 것을 보게 되었습니다.
그래서 단어를 찾아보니까 만화, 웹툰 같은 거, 뭐 드라마 같은 시리즈가 있으면 모든 것을 1편부터 끝까지 쭉 보는 것을 말한다고 합니다. 지금부터 저 천국에 갈 때까지, 지금부터 주님이 이 땅에 다시 오실 때까지 오직 주님께 정주행하는 삶이 되길 간절히 축원합니다. 매일매일 주님께 붙잡힌 삶이 되어지길 축원합니다. 그리고 볼 수 있는 것은 예수님께서 3절에 이 사람이 죄를 지은 것도 아니요 그 부모가 죄 지은 것도 아니요 하나님께서 하시는 일들을 그에게 드러내시려는 것이다 라고 말씀하십니다. 하나님이 인간을 창조하실 때 창세기에서 뭐라고 합니까? 1장 27절 하나님의 형상을 따라 창조하시고 라고 말씀하십니다. 우리를 창조하실 때요 하나님의 형상을 따라 창조하셨다는 것입니다. 그렇다면 장애를 가지든 안 가지든 상관없이 우리를 창조하실 때 하나님의 뜻을 따라 우리를 만드셨다는 것을 우리는 알 수 있습니다. 우리가 이 세상에 태어나게 하신 이유, 하나님의 일들을 세상에 드러내시려고 하는 것입니다. 다시 말해서 우리의 있는 모습 그대로 사용하셔서 하나님의 영광을 올려드리는 삶을 살라고 우리를 창조하셨다는 것입니다. 태어날 때부터 앞이 보이지 않았던 이 청년도 다 하나님의 계획대로 창조되어졌고 그의 삶을 통해서 하나님이 하시고자 하는 일들을 많은 사람들에게 알게 하는 것이 하나님의 계획이라고 말하시는 것입니다. 우리가 살아가는 이유도, 우리가 돈을 버는 이유도 먹고 살기 위해서가 아니라 다 하나님을 위해서 살아가는 삶입니다. 우리의 모습을 통해서, 우리의 삶을 통해서 하나님의 영광을 올려드리는 삶이 되어지길 간절히 원합니다. 오늘 본문에서 예수님은 땅에 침을 뱉어 진흙을 개어서 앞을 보지 못하는 남자의 눈에 발라주십니다. 그리고 실로암 못에 가서 씻으라 라고 말씀하셨습니다. 그 눈먼 사람이 가서 씻고 눈이 밝아져서 집으로 돌아갔다라고 오늘 말하고 있습니다. 이것을 본 동네 사람들은요 모두 놀랐어요. 평생 앞을 보지 못했던 사람인데 매일 구걸하며 하루하루 살았던 사람인데 이제 앞을 보고 자유롭게 돌아다니니 사람들은 처음 믿지 못했습니다. 그러나 그가 바로 그 구걸하던 사람이라는 것을 알고는 그 예수 그리스도의 능력, 그 기적을 눈으로 경험하게 되었습니다. 그 예수님을 믿게 되었다는 것입니다. 자, 이 앞을 보지 못했던 사람이 눈이 띄어지니까 그 눈이 띄어지는 기적을 통해서요 전능하신 하나님의 계획, 이 계획이 많은 사람들에게 보여지게 되었습니다. 이것이 바로 하나님의 능력이요 그를 이 세상에 보내신 하나님의 뜻입니다. 하나님 우리를 향한 계획은 무엇일까요? 바로 하나님의 독생자 예수 그리스도를 통해서 우리 모두가 구원받는 것입니다. 그것이 하나님 아버지가 우리를 사랑하는 마음입니다. 5절에 보면요 내가 세상에 있는 동안 나는 세상의 빛이다 라고 예수님이 자신을 설명해 주십니다. 우리 며칠 전에 예수님이 이 땅에 오신 성탄절이었습니다. 예수님이 왜 이 땅에 오셨을까요? 우리 모두를 위해 오셨습니다. 모두를 구원하기 위해서요. 마태복음 1장 21절에 보면 너는 그 이름을 예수라 하여 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하실 것이다 라고 말해주고 있어요. 요한복음 3장 16절에 보면 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 자, 그 예수님은요 하늘 보좌를 버리시고 이 땅에 우리를 구원하기 위해 빛으로 오셨습니다. 그 예수 그리스도를 믿는 자마다 우리요 멸망받지 않고 영생을 받는 은혜를 우리 모두가 누리게 되었다는 것입니다. 자, 우리 구원은요 하나님의 은혜입니다. 그것이 또 곧 축복입니다. 이 구원은 나의 것만이 아니라 우리 모두의 것이 되길 간절히 원합니다. 아직도 이 세상은요 어둠 속에 있고 빛으로 오신 예수 그리스도를 모르는 사람들이 많이 있습니다. 요한복음 9장 4절에 보면 우리는 나를 보내신 분의 일을 낮 동안에 해야 한다. 아무도 일할 수 없는 밤이 곧 온다라고 말해주고 있습니다. 자, 이 말씀은요 마지막 때 그 시간이 점점 다가오고 있다고 말해주고 있는 거예요. 우리가 하나님을 위해서 복음을 전하는 일을 할 때가 바로 지금입니다. 바로 이 시간 우리가 이곳에서 예수 그리스도의 복음을 전할 수 있는 삶이 되어지길 간절히 축원합니다. 저희도 이제 개척교회 한 지가 한 2달 다 되어가는 것 같습니다. 코로나로 어려운 이때 하나님은 우리에게 새로운 곳에 개척하라고 말씀하셨어요. 그래서 주님의 말씀에 순종함으로 개척했어요. 짧은 시간이지만 하나씩 해나가면서 하나님께 주님 어떻게 해갈까요? 기도로 물어보면서 지금까지 온 것 같습니다. 그리고 복음을 전하기 위해서 우리가 유튜브를 시작했어요. 유튜브를 통해서
예배와 말씀 나눈다 할 수 있고, 그것을 통해서 그 어느 누구라도 예수님이 필요한 사람들에게 이 메시지가 전해지길 원하는 간절한 소망으로 하고 있습니다. 오늘 하나님의 말씀을 따라 순종한 눈먼 이 남자도 병고침을 받았습니다. 눈이 보이지 않게 처음에는 예수님이 누구인지 전혀 몰랐습니다. 예수님이 실로암에 가서 씻으라고 하시니 예수님의 말씀에 순종했습니다. 그로 인해 자신의 눈이 띄어지게 되었고, 또 주의 이웃에게 주 예수 그리스도를 전할 수 있는 기회가 되었습니다. 여기에서 실로암의 뜻은 보냄을 받았다라는 뜻입니다. 우리 모두가 예수 그리스도를 믿어서 하나님의 진정한 자녀가 되었습니다. 그리고 영원히 죽어야 할 삶에서 영원히 구원받는 삶이 되었다는 것입니다. 그리고 하나님의 자녀가 되었다는 것은 곧 이 세상에서 예수 그리스도의 증인된 삶을 살아가는 것을 말합니다. 다시 말해서 실로암, 하나님의 보내심을 받았다는 것입니다. 이 보내심의 단어 실로암을 생각하면서 저는 마태복음 28장 마지막 부분이 생각났습니다. 이 말씀은요, 예수님이 부활하시고 하늘로 승천하시기 전에 제자들에게 마지막 하신 지상 사명의 부분입니다. 마태복음 28장 19절에서 20절입니다. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 코로나로 우리의 삶이 점점 위축되고 있습니다. 어려워지고 있어요. 재정적인 고통뿐만 아니라 우리의 삶도 힘들어지고 있고, 요즘 코로나로 인해 많은 믿음의 자녀들 또한 신앙생활에 어려움을 겪고 있습니다. 그러나 우리가 기억해야 하는 것은 바로 예수님의 지상 사명입니다. 예수 그리스도의 복음으로 충만하여 그 복음을 들고 세상에 들어가 주님의 이름을 전하는 그런 일들을 모두 감당하길 간절히 원합니다. 우리가 기억해야 하는 것은 바로 우리의 전능하신 하나님이 함께 하시고 계시다는 것입니다. 세상 끝날까지 우리와 함께 하신다고 말씀하십니다. 이 어두워져 가는 세상에서 빛으로 오신 예수 그리스도를 전하는 사명을 우리 모두에게 주셨습니다. 실로암, 우리를 이 세상에 보내주신 이유이지 않을까요? 우리의 삶에서 우리의 모습을 통해 진정한 예수 그리스도의 사랑이 전해지길 간절히 축원합니다. 네, 우리 같이 기도하겠습니다. 사랑이 많으신 주님 감사합니다. 오늘도 짧은 말씀이지만 이 말씀을 통해서 하나님의 원하시는 말씀을 전할 수 있게 하심을 감사합니다. 우리는 때로 눈이 어두워 하나님의 빛을 보지 못하는 삶을 살아갈 때가 많습니다. 우리의 모든 죄악을 주님의 보혈로 씻어주시고 정결케 하여 주시며 그 예수 그리스도의 빛을 바라보고 살아갈 수 있는 삶 되게 하여 주시고, 또한 아버지 오직 주님께만 집중하여 정주행하는 그런 삶을 살아가게 하여 주시옵소서. 또한 우리에게도 이러한 구원을 허락하여 주신 이유가 있을 줄 믿습니다. 우리에게 삶을 주신 이유도 있을 줄 믿습니다. 우리가 이 삶을 통해, 우리의 삶을 통해 하나님께 영광 올려드리는 삶이 되게 하여 주시고, 그 예수 그리스도의 복음을 들고 세상에 들어가 그 예수 그리스도의 복음을 전할 수 있는 우리 귀한 지상 사명을 감당할 수 있는 사람들이 되게 하여 주시옵소서. 이 세상은 어려울지라도 힘들지라도 그곳에서 믿음으로 이겨나가며 승리하는 우리 믿음의 자녀들 되게 하여 주시옵소서. 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.